Namastस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः Om Savitri. Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 5, The Godheads of the Little Life. A soul that is a spark of God survives, and sometimes it breaks through the sordid screen and kindles a fire that makes us half divine. In our body's cells there sits a hidden power that sees the unseen and plans eternity. Our smallest parts have room for deepest needs. There too the golden messengers can come. A door is cut in the mud wall of self. Across the lowly threshold with bowed heads, angels of ecstasy and self-giving pass, and lodged in an inner sanctuary of dream, the makers of the image of deity live. Pity is there, and fire-winged sacrifice, and flashes of sympathy and tenderness cast heaven lights from the heart's secluded shrine. A work is done in the deep silences, a glory and wonder of spiritual sense, a laughter in beauty's everlasting space, transforming world experience into joy. Inhabit the mystery of the untouched gulfs, lulled by time's beats, eternity sleeps in us. In the sealed hermetic heart, the happy core, unmoved behind this outer shape of death, the eternity entity prepares within its matter of divine felicity, its reign of heavenly phenomenon. Even in our septic mind of ignorance, a foresight comes of some immense release. Our will lifts towards its slow and shaping hands. Each part in us desires its absolute. Our thoughts covet the everlasting light. Our strength derives from an omnipotent force. And since from a veiled God joy the worlds were made, and since eternal beauty asks for form, even here where all is made of being's dust, our hearts are captured by ensnaring shapes. Our very senses blindly seek for bliss. Our error crucifies reality to force its birth and divine body here, compelling incarnate in a human form, and breathing in limbs that one can touch and clasp, its knowledge to rescue an ancient ignorance, its savior light, the inconscient universe. And when the greater self comes sea like down to fill this image of our transience, all shall be captured by delight transformed. Om Savitri. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमान श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट
ଏହି ମାସିକିଆ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମିଳିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅନ୍ ଗୀତାର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ କଥନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଧାରା 14ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଏହି 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦିନଠାରୁ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସାରାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ଅବତାରତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଅବତାରହୁଡ୍, ଯେଉଁ 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 2ଟି ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସେହି ଚାପ୍ଟର ଉପରେ, ଅବତାରତ୍ୱ ଉପରେ। ଆମକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅବତାରତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଏଇଟା ଅବତାରର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେବେ ଯେବେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ତେବେ ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାଟାକୁ ଯୁଗ ଅବତାରର ଆମେ ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ପ୍ରଜ୍ଞାର ମଣିଷ ଏବଂ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଅବତାରତ୍ୱର ସେ ଆହୁରି କାରଣମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅନ୍ତତଃ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ବା ପରୋକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଇଙ୍ଗିତକୁ ନେଇ ସେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ସ୍ୱୟଂ ଏପରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ କାରଣ ନୁହେଁ ବା ଏପରି ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ କହୁଛୁ ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ପରଶୁରାମ ଅବତାରରେ କ'ଣ କଲେ, ସେଟା ବି କାହାକୁ ଜଣେ ବଧ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ କ'ଣ କଲେ, କଂସକୁ ବଧ କଲେ। ଆମେ ଗତ ଥରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥିବ? ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ମାର୍ମିକ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ବା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ମହତ୍ତର ଏକ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ, ଆହୁରି ମହତ୍ତର ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା। ଧରନ୍ତୁ
समाज रे श्रृंखला नीति न्याय धर्म शांति प्रतिष्ठा करवा सर्वादो जी बुद्धिर विधानकर्ता तांको जरूरी अछि किंतु ता बाहर आहुरी बड़ कारण गुड़ी को से वर्णना कर परम प्रभुंकर अवतार जेतବେଳେ हुए ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଡିଭାଇନ୍ ବାର୍ଥ। এই ଡିଭାଇନ୍ ବାର୍ଥର ଦୁଇଟି ବିଭାବ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅବତାରତ୍ୱର କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଦୁଇଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବିଭାବ ରହିଛି। ଗୋଟିଏକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବତରଣ, ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କି ଜିନିଷ ମଣିଷ କେମିତି ଜାଣନ୍ତା? ମଣିଷ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ତାର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା, ତାର ଅହଙ୍କାର ଆକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ପ୍ରାଣିକତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେ ଦେବତ୍ୱର ମହିମାଟା କେମିତି ହେବ? ସେ କି ଉଲ୍ଲାସ ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଏ ଜଗତରେ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ଉଜାଣି ବହିଲା। ଉଜାଣି ବହିବା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଧାରା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ, ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ ଲୋକେ ଉତ୍ତାଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ନିଜର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ତା ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉଲ୍ଲାସର ପରିମାଣ କେତେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ମାୟା ମମତା ରଖିପାରୁନାହିଁ, ତାର ମାନବତ୍ୱକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତାର ମାନବତ୍ୱକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହିଁ ସେ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟତା ତ ବଞ୍ଚିବା ଦୂରର କଥା, କଂସର ଦୁଷ୍ଟତା ବଞ୍ଚିବା ଦୂରର କଥା, ଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନବତାଟି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରେନି। କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି? ଯେ କୁରୂପ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାର ପିଠିରେ ଆବୁ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ସେ ତ କୁବ୍ଜାକୁ ବି ତ ସିଏ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ପଥର ଅହଲ୍ୟା କାଳେ ଯେ ଅନ୍ୟାସ ପାଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବତରଣ, ଯେଉଁ ଅବତରଣ ମାନବର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ବିଷୟଟେ। ଯେଉଁ ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତେ? ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ, ଅଙ୍ଗୁରିମାଳର କଥା ମନେ ଅଛି, ସେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାର ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଭାବ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆରୋହଣ। ଆରୋହଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଭାବରେ ମାନବର ଜନ୍ମ, ଭଗବତ ପ୍ରକୃତି ଓ ଚେତନା ଭିତରକୁ ମାନବର ଉତ୍ଥାନ, ମଦଭାବ ଆଗତା। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ନବଜନ୍ମରେ ସତ୍ତାର ନୂତନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ତାହେଲେ ଅବତାର ତ ସିଏ ତ ଜଗତକୁ ଅବତରେଇ ଗଲେ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଶିଖିଲା? ନା ଦେବତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଦେବତ୍ୱର ମହିମା ଏଇଟା, ଦେବତ୍ୱର ଗାରିମା ଏଇଟା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦେବତ୍ୱର ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଲା, ମଣିଷ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ତେଣୁ ମାନବତ୍ୱଟା ଗୋଟେ ଆରୋହଣ କରୁଛି କୁଆଡ଼କୁ? ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡିଭିନିଟି। ହ୍ୟୁମାନିଟି ଡେଭଲପ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ଟୁ ଡିଭିନିଟି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଦାର୍ଶନିକ, ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ, କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟରେ ଭରା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଗତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ଏପରି ଗୋଟେ
रहस्य जे ताठर बड़ रहस्य नहीं। आ एक कथा मध्य आमे आलोचना करिसेंती जे अवतार कौन पाई मानव प्रकृति मध्य को आसंती ना भगवत प्रकृतिर प्रस्फुटन पाई। नले तो मनीष प्रकृति पाखे अटिक था तो मनीषर प्रकृति कौन आम बेस जाचु 5 मन 25 प्रकृति माने ईर्षा करवा सही न पारिबा हिंसा जली जावा आम गाली दवा रागी जावा मन दुख करवा हताश हो निराश हो बहुत नेगेटिव अच्छी पॉजिटिव अच्छी एमती नुहे मनीष खुशी होनी मनीष सुख भी हो दुख भी हो किंतु दिव्य प्रकृति बहुत अलग जिनस। दिव्य प्रकृति मानव प्रकृति ठारू बहु बाटरे उत्तरित। ये दिव्य प्रकृतिर संदर्शन दिव्य प्रकृति सिनेमा दिव्य प्रकृतिर सिनेमाटी को मनुष्य प्रकृति रे थिबा मनुष्य को देखिया अवतार ग्रहण होता एवं मनुष्य भितरे ख्रीष्टत्व कृष्णत्व और बुद्धत्वर प्रकटन पाई से अवतार ग्रहण करते। एते सहज नुहे अवतार माने ग्रहण करिथिबा दिव्यत्व ग्रहण करिबा धारण करिबा। आपण देखंतु आमे श्रीराम कथा कहवा काली सकाळु राजा हेबे आज तांको कुआ गला तो बापा कहते बण को जाओ पड़ो आमे हितले कौन करता आम बापा सहित 2 घंटा लड़ी था तुमको किए कहला सेमती गोटे बर दवा तमें देर तमें संभाल मुझे छाड़ी जापर इट विल हैपन किंतु जड़े निर्विवाद सी पृथ्वीर इंगित देखुं जे मिशन चाइल्ड से देखुं व्हाट इज माय मिशन आई मिशनटा अयोध्यार राजा हेले हेनी बणक जाकि राक्षस मान उत्पात देखिले ही निजे ता भितर पीड़ित हेले ही यही अवतार तोर महिमाटा आसो मनीष जो देखिपारे ना यहाँ तार मानव प्रकृति किंतु सी देखिपारते यहाँ दिव्य प्रकृति से माने गोटे मुहूर्त मध्य शाश्वत को देखिपारते ताले ये जो ख्रीष्टत्व बुद्धत्व आम कहवा ख्रीष्टत्व यहाँ गोटे संभव कथा नुहे प्रकृत ये संपर्क गोटे भल गल्प मन पड़े आलेख्यटे समस्त कम मुझे आलोचना कही थी जब इंग्रेज मान विरुद्ध गांधी लड़ाई करते आम गांधी को इंग्रेज पुलिस माने पिटुले खराब व्यवहार करते जेल नहीं रखिदे आमको जब से जड़े व्यवहार करे आम दुखी हो दरकार पड़े से शत्रु मन कर गोटे जातिर आम शत्रु हो किंतु आप देखो गांधीत्वटा किए जिनस सी कौन कले जड़े इंग्रेज तक देखा करवा से इंग्रेज को खरा बेला तुम समस्ते पूरा आश्रम खाई सारे सबरमती से कहले इंग्रेज को खाया देवा पड़े तेणु लास्ट मिल थिला कस्तूरबा कहले आउ थे रांधा पड़े दिन 3टा बजला तो सी निजे खाइबाटा नहीं देदेले और सी एक प्रकार अनाहारे रही गांधी पुणी कहले से घोड़ा जो घोड़ा से चढ़ी गई दबनी खाया से कस्तूरबा रागिगले रागिकी से गोटे कौन कौन ग्रम्बल कले गांधी लिटरली स्लाप्ड हार पिटिदेले आम समाज रे गोटे बड़ भूल विधि कही स्वामी मैंने बेले बेले रागिगले स्त्री मान राग भी सुझाई दिखती फिजिकल असल्ट ये मानविक गुण तापर कौन हो जन अपमानित बोध कर मन दुख कर कांद तो से संध्या जो गांधी पाखक प्रार्थना समय तार टे समय पूर्व गांधी कस्तूरबा पाखापाखि हेले भूलटा किए माग गांधी माग ना भूल सी कर कस्तूरबा भूल मागुं से कहते मु भूल ये मागुची मु कहीं तुम भाई चिंता कर गोटे घोड़ा को भी भोक हो तेणु से जो गोटे दिव्य
ଗୁଣ ଯଦି ନଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେ କେବେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିପାରିବନି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଥରେ ଅନାଦି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରୁଛେ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅହସ୍ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ରହିବ, ତୁମର ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର, ଏତେ ତପସ୍ୱୀ, ଏତେ ବ୍ରତଚାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କି ମୂଲ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଭାନୁମତୀଙ୍କ ରାଜବାସରୁ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି ହେଲା। ସେଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇକି କୃଷ୍ଣ ନେଉଛନ୍ତି କୌରବମାନଙ୍କ ଶିବିର ଭିତର ଦେଇ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାହୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୋତା ତ ନୁହେଁ, ସେ ଯାହା ବି କାଠରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା କଠଉ, ସେଇଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ହେଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ସ୍ଥଳ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଥିଲେ। ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିରୋଧ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ଜୋତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ନେଇଗଲେ କିଏ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଙ୍କ ବେଶରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେ କଥା, ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେ ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଠଉ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାହାରେ। ସେ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତା ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ତ ୟା ପଛରେ କାହାଣୀଟି ବୁଝି ହେଉଛି। ତାମାନେ ମଣିଷଟା ତାର ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଭିତରେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କ ନୀତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭାବ, ତାଙ୍କ ସତ୍ତା, ଇଏ ସବୁରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ହିଁ ମହିମା ଥାଏ। ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତ୍ୱର ବାସନା ଥାଏ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ମହିମା ଥାଏ, ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥାଏ। ତ ଏଇ କଥାଟି ଅବତାରତ୍ୱର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାୟିତ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବତାରତ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ବେଦର ମତକୁ ନେବା। ବେଦର ବା ବେଦାନ୍ତ, ବେଦରେ ଅପେକ୍ଷା ବେଦାନ୍ତରେ ଆହୁରି ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବେଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗୋଟେ ନୂତନ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜନ୍ମଦାତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ, ସବୁକିଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଯଦି ଭଗବାନ, ସବୁକିଛି ଯଦି ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ବି ରହିଛି ନିହାତି କି। ସେ ତ ଅବତରଣ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସେ କଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି, ବେଦାନ୍ତର ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଚେତନା, ସୁପର କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ନି ସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ। ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ସେ ଅତି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ସେ ନିଜକୁ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ
ତାହେଲେ ବେଦାନ୍ତର ମତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଶୁଛି, କାରଣ ସେ ଯାହା ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି, ତାଇ ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଳ କଥା ଭାବିବା, ଜଳଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ସେମାନେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ହେବ, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ତିଆରି ହେବ। ଏସବୁ ଫେଜେସ୍। ଜଳଟା କେବେ ବରଫ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ତ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି। ବରଫ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବେନି, ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅବତାରତ୍ଵ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଟିଏ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମଭାବାପନ୍ନ ଆତ୍ମରୂପ ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟର ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଏଇ ଅବତାରତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଅତି ଭିଭିଡଲି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଏମିତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ମାନନ୍ତି। ଯେପରିକି ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି କୋରାନକୁ, ଆମେ ତ୍ରିପିଟକ ପାଇଁ ସେଇ ନିୟମ, ଜନ୍ଦାବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେଇ ନିୟମ, ଆମେ ସମାନ ନିୟମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବାଇବେଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡିଭିନିଟି ବ୍ୟତିରକେ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତିରକେ ଏକ ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତିର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବା, ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବା ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ରୂପରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକି ଏ ଜଗତରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ବିଭୂତିକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଉ କିଛି କାରଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନୀତିକୁ, ଏ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିବ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛେ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ବିଶାଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଅବତାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁପରମାଣୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା, ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଓ ମନକୁ ଭଗବାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁକିଛିର ଗତି ଓ କର୍ମ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ସବୁକିଛିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ଓ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି କି ଥିଓରିଟିକାଲି ଜଣେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ହେଉଛ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଆଗେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନ ହେବି? ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଘରେ ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ମୋ ଚାରିକଡ଼ରେ ତ ଏତେ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନ କୋଉଦିନ ହେବି? ତ ତା ମନରେ ନାନା ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେବ। ମନ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚାଳକ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ମନତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଆସିନୁ, ମନୋତ୍ତର ଜଗତରେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ଏଇ ଭଗବାନତ୍ୱକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି,
आई एम गॉड मो भीतर थिबा भगवानत्व को जी जो शक्ति प्रत्याख्यान करुछि सेटा होछि मोर निम्न प्रकृतिर अध्युषित मन प्राण शरीरर जड़त्व मोर अज्ञानता मोर अहंकार आमे ताको ट्रांसफॉर्म करले ही आपण पाखे ये तत्व रही ठीक अच्छे जमी आलोक थाए मो आखि बंद करदे अंधार दिशा मु पुणी आखि खोलिले आलोक आसी जाए से भली मो भीतर थिबा भगवानत्वटा को तांको आलोक द्वारा दर्शे देवाई देखई देवाई अवतार दिव्य कर्मर विधि नहीं कि जगत को सब आसुच्च से गोटे ट्रेलर देखा जे व्हाट वुड बी द डिवाइन लाइफ से कहले ओभर माइंड रे कृष्ण को अवतार होता एपर्यंत मनुष्य चेतनार सर्वोत्तम गति को उच्चता को श्रीकृष्ण ही प्राप्त करते एंड ही वाज ए टोटल मैन मु तो हूँ श्रीकृष्ण इज ए टोटल मैन पूर्ण मनुष्य केमी ना सी शास्त्र जानती भगवत गीता भली शास्त्र को अनर्गल व्याख्या कर शस्त्र भी धरती शस्त्र शास्त्र धुरीण जीवन नीति रे नृत्य संगीत तांकठारो किए कम जाने माने सी केते बेसी जानती आउ जे बंशी बजेले जमुना उजाणी बहुतला आउ से प्रेमर अवतार थे शत्रु को जो भाई ध्वंस कर निजर विध्वंसी शक्ति द्वारा से भाई भल पाइबार भी भली महान व्यक्तित्व जगत रे ना जड़े भल राजा जड़े भल बापा जड़े भल बंधु जड़े भल स्वामी जड़े भल सेवाकारी अन्यर को साहाय्य करी तो कौ दृष्टिकोण आप देखिए श्रीकृष्ण को इज ए टोटल मैन माने टोटल मैन अपेक्षा और बेसी रिपीटिंग वर्ड हो ऑल इन वन आम देखुना गोटे गोटे जंत्र थाए जो सब किए सो श्रीकृष्ण वाज लाइक दैट मनर से गोटे अवस्था को प्राप्त करते आहरी मनर उच्चतर अवस्था मान रही श्रीबिंद अवतारत्व यही कथा गुड़िक कहते मनुष्य कौन अटेंड कर तेणु आम से दिगरे अग्रगति कर ताहले भगवान जितेबले ये मनुष्यर देह धारण करुछंती मनुष्यर प्राण मनुष्यर मन दे गति कर सेठी गोटे मानविक संवेदना तांको पाखरे अच्छी आ मानविक व्यवहार बेले बेले करती आम तो छोट थिलु गोटे कविता पढ़ुले जो दिन सीता हरण है जो जटायु पक्षी को श्रीराम देखिले से कांदिले तो आमर जो शिक्षक थे मुझे गोटे बढ़िया इनसाइट थिला सी आमको बुझौले जे श्रीराम जड़े भगवान होइकी भी पूर्ण ब्रह्म होइकी भी सी कहीं कांदुले मनीष भाया आम समस्त को भी से भाई लगे भगवान नाचुले भगवान गीत गाउले आम भाव यहाँ सब ह्यूमन मनीषर काम रहस्य हूँ जे पूर्ण से अपूर्णतार रूप धारण कर जे विराट से क्षुद्र जीवन को वर्ण कर जे अहंकार शून्य सी गोटे अहं भितर को ओल्लई आसी यहीटा हूँ विश्वर रहस्य श्री अरविंद कहते जे आमे जो धारण करिथिबा देह धारण करिथिबा प्राण धारण करिथिबा मन रे गोटे दृष्टिटा आमर जेतेबेले जाउछि सेठी अपूर्णता दिशुछि किंतु प्रकृति रे जीए से देहटा धारण करिसंती तांको पाखरे किछि अपूर्णता नाही अर्थात आत्मा पाखरे केबे भी अपूर्णता नाही ये आहरी गहन तत्व आम प्रवेश कर विषय चिंता करिया दरकार जे ताको प्रामाणिक करने श्री गोटे चमत्कार एग्जांपल दौर मन करंतु सूर्य आलोक प्रदान करती सूर्य पाखरे आलोकर किसी अभाव अच्छे कि नहीं ना आलोक संपर्कित किसी दोष दृष्टि अच्छी कि ना सी इज परफेक्ट इट इज परफेक्ट from the point of view of light
କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ମୁଁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି, ତାହେଲେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଲକ ସିଂହାସନର କଥା ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ରହିଛି। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ରହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶରେ ରହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ ରହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ସେ ବିରାଜିତ। ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିକରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସସୀମ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସସୀମ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ଆଉ ସେଠି ରହୁନାହିଁ। ଟିକେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ସସୀମ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାରେ ସେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣାତୀତ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ସସୀମ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଜଗତରେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ମଣିଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଆକାଶ ତ ଇଟା ଖଞ୍ଜିକି ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନା, ହବ କି? ତାହେଲେ ଘର ମଣିଷ କରିଛି ଏବଂ ଏଠି ସସୀମ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସସୀମ ଶକ୍ତି ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଭଲ କରି ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଡ଼ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର କଠିନତା, ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଟା ହେଲା। ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରଟା କେମିତି କରନ୍ତେ? ଆପେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମାଟିର ଗୋଟେ ସେ ବନ୍ଧନ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ସେ ବନ୍ଧନ ଗୁଣଟି କାହାର? ଏକଦମ ଏବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆମ ମଣିଷର ବସର କଥା ସେଟା ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସସୀମ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି, ଅସୀମ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାଟାକୁ, ଆମେ ତ କ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ସେଟା କରୁଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ କାମଟିକୁ ବୁଝିବା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେହ ମନକୁ ଧାରଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସେତେ ବିରାଟତ୍ୱଟାକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସସୀମ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅସୀମ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ଓ ତାର ପରିଚାଳନାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବି ଆସିଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କେହି କହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ରାଗି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି। ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆମ ସରକାରଟା ସିନା ଦିଶୁଛି, ହଁ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି। ତ ଭଗବାନ ନାଁରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେଉଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସିନେମା ଭଳିଆ ଆଉ ଭଗବାନ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ, କେଉଁ କୋର୍ଟରେ କରିବ? କିଏ ତାର ବିଚାର ତାରିଖ କିଏ ଦେବ? କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ନ ରହୁ ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ, ସେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ
गोटे व्यक्ति रूप देवाक चेष्टा कर व्यक्तिटा कहीं दौचु ना आम समस्ते गोटे व्यक्ति आम भाव आमर आखि अच्छे ना भगवान भी आखि थो तर कान अच्छे ना भी आखि थो कान थो तांकर गोटे मस्तक थो हम तो से मुकट पिंधे पादटी सुंदर होते आम जो भगवान चित्र आंकु शंख चक्र गदा पद्म मुझे तो छोट साधारणतः आमको कैलेंडर कौट मिले ये राशन दुकान ना जोता दुकान ना कौट किए गोटे दिखते आम घर टंगा था मुझे तो आत्मविमोहित जाए ମୁଁ ଭାବେ ସତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଯାଇପାରିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଟି ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେ ଯେଭଳି ଏଇ ସସୀମ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଗୋଟେ ବୃଥା ବିଚାର ଭିତରେ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ କାମଟା କରିଦେବ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସର କି ଭଗବାନ ଆମର ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟେ LIC ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ସେ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରତ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନ ରିୱାର୍ଡ ଆସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାତା ଅଛି ଆଉ ସେ ବସିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଲସୋ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୃଥା ଧାରଣା ଭିତରେ ରହିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛେ ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା ଅବତାରତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ସମ୍ଭାବନା ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପୋଟେନ୍ସି ନେଇକି କ'ଣ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ନେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି ଏଇସବୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନରେ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ଭଗବତ ଚେତନା ଯେଉଁ କସ୍ମିକ୍ କନସିୟସନେସ୍ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭିତରେ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ପରମାଣୁ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଦି ଏନର୍ଜି ହିଡେନ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ତାହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିରେ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାର ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିରାଟ ଲୀଳା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ରହିଛୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି ଆମେ ବହୁତ 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 ଖୁସି ହେଇଯିବା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଜଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଅନେକ ବାପା ମା ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପା ମାର ଦୃଷ୍ଟି କାହା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଯାଇ କଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅସମର୍ଥ ଥାଏ ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ବାପା ମାର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ତା ବାପା ମାର ସ୍ନେହ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ
ବହୁ ଗୁଣିତ ଦେଖ ସେ ଭାବେ ହଁ ଏଇ ପିଲାଟି ତ ପାରୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ତ ଚଳି ଯାଇପାରିବେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟାକୁ ଚେରିସ୍ କରିବାନି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆମକୁ ଉଠେଇବେ, ସେପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଭିତରେ, ଏଇ ମାନସିକ ଜଗତ ଭିତରେ, ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ଭିତରେ ଅବତାରଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏଇଠି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ, ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ତାମସ ବା ଯେଉଁ ମନଲୋକରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଟିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସସୀମ ସଂଜ୍ଞା, ଫାଇନାଇଟ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ସୀମାବଦ୍ଧ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ସେମାନେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ସକ୍ରିୟତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ସକ୍ରିୟତାଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଜଗତର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କାମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ, ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ପାୱାର ରହିଛି, ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ପାୱାର ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଚାରିକଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବା, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଭଳି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିକଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତାପ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶକ୍ତି ସୃଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, এই ସୃଜନର କଥା ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଅବତାରତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମେ ଏଠି ଜଣେ ମହାନ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇନସାଇଟ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସେ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅବତାର ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅବତାର ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ତାଙ୍କ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗୃହୀତ ହେବେ ଆଉ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ମା ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସବୁ ମାତ୍ର ଅଭିପ୍ସୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।